if a relation is given. If a relation is given to you. So for example, I am taking a relation as 1, 2, 2, 3 and 3, 4. Okay, let this be a relation. Okay, இப்போ இந்த ரிலேஷன்ல in the first element, second element and third element together we are going to call it as what? Domain. And whatever it's came in the second we are going to call it as what? Range. Which can be in the second, that is இப்ப பாருங்க இது A to B ன்னு சொல்றேன் or A related to B ன்னு சொல்றேன். இங்க A ல என்னலாம் இருந்துச்சு? A 1 2 3 இருந்தது. ஓகே, B ல வந்து 1 2 3 4 இருக்கு வச்சுக்கோமே. அப்ப B ல இருந்து வர்ற எல்லாமே எனக்கு என்னன்னு சொல்லுவேன்? கோடொமைன். See first கோடொமைனுக்கும் ரேஞ்சுக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க. கோடொமைன் is something where we from what are the possibility I can get the output. என்னோட range will be a subset of what? Codomain. இதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Even for function the same thing. Okay, codomain and range ன்றது வந்து it's common for both relations and functions. Okay, it's not going to change. Okay, so this is going to be my domain and second elements what I am going to write is going to be what? Range. And what are the second element can be will be what? Codomain. Okay, so this is relation. So you guys has to know about inverse of a relation. What is the meaning of inverse of a relation? Inverse of a relation என்ன அர்த்தம்? Inverse of a relation. See, if I am saying a relation as, okay, 1, 2, 2, 3 and 3, 4, the inverse relation is going to be what? சொல்லுங்க பாப்போம். 2, 1, 3, 2 and 3, 4. Sorry, 4, 3, sorry. 4, 3. Are you getting this, guys? Okay, so this is relation and this is relation inverse. Okay, and how many number of relation possible in a given set? See, how many number of relation possible in a given set is 2 power mn. Okay, இப்போ நான் a equal to n of a is equal to 3, n of b is equal to 4. Okay, how many number of relation possible, guys? 2 power 12. See, sometimes என்ன பண்ணுவாங்கன்னா how many number of non empty relation னு கேட்பாங்க. non empty relation எத்தனை இருக்கும்? 2 power 12 minus 1. because நல்லா பாருங்களேன், இப்போ நான் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்ல வர்றதுல சப்செட் னு சொல்லிட்டேன். கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்ல one of the subset is what? empty set. கரெக்ட்டா? பாருங்களேன், ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் எழுதுறேன். இப்போ நான் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் எழுதுறேன். சோ எனக்கு ரெண்டு கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்னும் போது எனக்கு மொத்தம் எவ்வளவு இருந்திருக்கும்? இதுல 3 இருக்கு, இதுல 4 இருக்கு. கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் மொத்தம் எத்தனை இருந்திருக்கும்? 12 இருந்திருக்கும். கரெக்ட்டா? இதுல 3 elements, 4 elements, because a cross b will have, n of a cross b will be having what? 12 elements. கரெக்ட்டா? இந்த 12 elementsல எத்தனை சப்செட் எழுத முடியும்னு பார்க்கறோம். that is almost a permutation thing. எப்படி நம்ம permutation பண்றது தான் அது. ஓகே, அப்போ எனக்கு 12 elementsல கட்டாயம் ஒரு செட் என்னவா இருக்கும்? empty செட்டா இருக்கும். ஒரு செட் என்னவா இருக்கும்? யூனிவர்சல் செட்டா இருக்கும். யூனிவர்சல் செட்னா எல்லா எலிமெண்ட்டும் வந்திருக்கும். ஓகே, so sometimes questionல ட்விஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா how many number of non empty subset ன்னு கேட்பாங்க. கவலைப்படாத, just 2 power mn minus 1. are you getting? okay, okay, so domain okay, so when I say about domain and codomain, we already range of a relation. Okay, so next types of relation. So the main thing is types of relation. நம்ம 12th ல நம்ம முக்கியமா ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது என்ன? இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 11th தான். okay, relation னா என்ன, number of relations and even how to take a domain, how to take a codomain, everything will comes in 11th itself. From here the 12th starts, right? Types of relation. The first type of relation is going to be none relation or void relation or empty relation. எப்படி சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். okay, so I told like a b ஓட cartesian product ஓட subsets எல்லாம் எனக்கு என்னது? relation. okay, a b ஓட subset, a cross b ஓட subset எல்லாமே எனக்கு relation. அதுல கட்டாயம் எனக்கு என்ன இருக்கும்? empty relationம் இருக்கும். so definitely empty relation or void relation is going to be the first thing. okay, so next thing is universal relation.
What is the meaning of universal relation? All the elements in the A cross B will be selected. All the elements in the A cross B will be selected. So we call that as what? Universal relation. Are you getting this, guys? Okay. So these two relations sometimes together call it as trivial relation. Have you noted this word? Trivial relation. So எழுதிக்கோங்க 1 mark ல வரலாம். Okay. Trivial, T-R-I-V-I-A-L. Trivial means in English trivial means very common. Okay. ரொம்ப காமனான ரிலேஷன் என்னது? empty relation and universal relation. Very common, or we can say even as trivial க்கு கரெக்ட்டான இங்கிலீஷ் மீனிங் என்னப்பா? Any English guys are here? Can you say what is the real meaning of trivial? எப்படி சொல்றதுடா தமிழ்ல? Something which is not much used or not much important. Okay, not much important நம்ம தமிழ் இங்கிலீஷ்ல trivialனு சொல்லுவோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாதது. Okay, அப்ப நான் அதை என்னன்னு சொல்லுவேன்? trivialனு சொல்லுவேன். சரியா? So these two together we going to call it as what? Trivial relation. Okay. So identity relation, yes, if the element is related to itself. Okay, if the element is related to itself, then we are going to call it as what? Identity. See, you should not confuse with reflexive and identity. Anyway, when I come to that point, I will say about that. So, எப்பயுமே இந்த இடத்துல எனக்கு domain or range எப்படி இருக்கும்? Same இருக்கும். Identity relationல domain and range will be what? Same. See, for example, நான் என்ன பண்றேன்? ஒரு relation எழுதுறேன். Okay, so that relation is, they have given the super example. So, என்ன இருக்க போகுது? 1, 2, 3. 1, 2, 3 இருக்கா? இப்போ 1 கூட ரிலேட் ஆயிருக்கு, 2 ஓட ரிலேட் ஆயிருக்கு, 3 ஓட ரிலேட் ஆயிருக்கு. Definitely these three will be subset of A cross A. கரெக்ட்டா? A cross A க்கு 1, 1, 2, 2, 3, 3 இது மூணு இருந்தா மட்டும் தான் it's a relation. If I include 4, 4 here, it is not a relation. Why? Because when it is related to A, எனக்கு அந்த element A ல இருக்கணும். If it is not in A to A, then we are going to not call it as what? Relation itself. First of all, எனக்கு அந்த element A cross A ல இல்ல. A cross A இல்லாத ஒரு element எழுதி இருந்தனா, then it is not a relation itself. That is, if I am adding 4, 4 here, it is not relation at all. Are you getting the difference, guys? Now in identity relation, the element that related, so இங்க domain and codomain எப்படி இருக்க போகுது? Sorry, domain and range எப்படி இருக்க போகுது? Domain and range எப்படி இருக்க போகுது? Same இருக்க போகுது. I want answer also from the online students. டேய் தூங்கிட்டீங்களாடா? Guys, are you there? Okay. So I want answer from everybody, guys. Balamurugan. Identity relation என்னன்னு புரிஞ்சுதா? Can you say any real time example of identity relation? நீ என்ன கொடுக்கறியோ அதே தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு. Mirror. கரெக்ட்டா? Mirror is going to be your identity relation. கரெக்ட்டா? நான் மிரர்ல போய் நிக்கிறேன். என்னதான் காட்டும்? திடீர்னு ஷாருக் கான் வர மாட்டார். கரெக்ட்டா? It's going to be Sathish only. Okay, so what is the input? The same thing come as an output, then I can say it as what? Identity relation. Okay, so yeah, see, this is not an identity relation. This is what I want to speak about. என்னன்னா இங்க எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கு. கரெக்ட்டா? இங்க 1, 1, 2, 2, 3, 3 இருக்கு. எனக்கு 1, 2 and 2, 3 இருக்கு. எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. 1, 2 and 2, 3 எனக்கு என்னவா இருக்கு? எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. Whether this relation will be an identity relation? No. Are you getting? Are you getting, guys? Okay, I am going to ask one more question. 1, 1, 2, 2 மட்டும் இருக்கு. Whether it's an identity relation? I have only 1, 1 and 2, 2. என்கிட்ட எப்படி இருக்குன்னா 1, 1 இருக்கு, 2, 2 இருக்கு. Okay, and A is what? 1, 2, 3. கரெக்ட்டா? 1, 2, 3. Whether this is an identity relation? Anybody from online? Nitya, whether this is an identity relation? See, I told about identity relation இல்லையா? இப்போ A related to A அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு. A related to A ல I have a relation like 1, 1 and 2, 2. Whether this is an identity relation? Yes. No. Why I will say? Why it is not no, right? See, இங்க நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஒன்னு என்ன அப்படின்னா
1, 1, 2, 2, 3, 3. அதாவது இங்க எல்லா எலிமெண்ட்டும் அதோட இன்புட் அவுட்புட் இருக்கு கரெக்ட்டா? இந்த டெஃபினிஷன் you can able to see a for every. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்பா? a element to a, so everything has to be related. எல்லாமே ரிலேட் ஆயிருக்கணும். there 3, 3 is missing. Are you getting Nitya? Here 1, 2 and 2, 3 is extra, so it is not identity. There 3, 3 is missing. Are you getting? Okay. Have you got Nitya? Shall I go to next? Okay. So next is reflexive. So reflexive identity கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது. என்ன இங்க எக்ஸ்ட்ரா? எனக்கு அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு என்ன வரலாம்? Okay, so இங்க எக்ஸ்ட்ராவா எனக்கு என்ன வரலாம்? எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் வந்திருக்கலாம். So the second example what they tell, see every identity relation is reflexive but its converse is not true. Okay, சரி அப்போ ஒரு நான் a b கொடுக்கறேன் இல்ல ஒரு ரிலேஷன் கொடுக்கறேன், எத்தனை ஐடென்டிட்டி ரிலேஷன் பாசிபிள்? the number of identity relation possible 1. சவுண்டா சொல்லுங்க. ஏன் ஒரே ஒன்னு தான் பாசிபிள் கரெக்ட்டா? ஏனா எல்லா எலிமெண்ட்டும் அதே எலிமெண்டோட ரிலேட் ஆயிருக்கணும்டா. 1, 1, 2, 2, 3, 3 ன்னு எத்தனை ரிலேஷன் எழுத முடியும்? ஒரு ரிலேஷன் தான் எழுத முடியும். Are you getting? If they ask how many number of identity relation is possible in A, then that is going to be what? Irrespective of how many number of element in the A, answer என்ன? 1. Are you getting this? Okay. So next is every identity relation is reflexive but converse is not true. ஏன்பா? Why it is so? Because here other than the identity elements I can have the extra இருக்கலாம் இங்க. Are you getting? நான் போன ஸ்லைட்ல காமிச்ச which is not an identity, this is not identity but it is what? Reflexive. Because I am having the extra elements, that extra elements will make the name to be identity to reflexive. Are you getting? So reflexive also is an example of mirror only. கரெக்ட்டா? ஆனா என்ன இங்க reflexiveல அந்த எலிமெண்டோட இருக்கணும் அவ்வளவுதான். எக்ஸ்ட்ரா கூட எது இருந்தாலும் we will accept. Okay. Okay, so the relation on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. Okay. 1, 1, 2, 2, 3, 3 is an identity, sorry, it's an reflexive. Reflexive, okay, I'll write one more relation. You guys please say whether it is an identity or not. Sorry, whether it's an reflexive or not. Okay. 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1. Whether this is reflexive? Whether this is reflexive, guys? No? Sure? Yes, it's not. இதில் என்ன சேர்த்துட்டா இது reflexive மாறிடும்? Yeah, 3, 3. If 3, 3 comes in this relation, then it becomes what? Reflexive. Is that okay, guys? Okay. Now I am going to ask you one thing. I want to ask Kavin. Please, Kavin, are you there? Say yes, man. Yes, good. See, whether empty relation is an reflexive. இவ்வளோலாம் யோசிக்க கூடாது. இது ஒன்றும் அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய கொஸ்டின் இல்லை. whether empty relation is an reflexive? Yes, sir. Kavina. Okay, Salvin, whether empty relation is a reflexive? No, sir. No, why? Because? Sir, because there is no A. There is no? There is no A relation, sir. டேய் வேணுங்கனே அப்படி பேசு. There is no what? There is no same Okay, see, எங்க எலிமெண்டே இல்ல. 1, 1, 2, 2, 3, 3 எங்க இருக்க போகுது? அவ்வளவுதான். கரெக்ட்டா? Okay, since these three elements are not going to be there, okay, for given example, எனக்கு அப்படி இருக்கு. ஓகேவா? So, whether Kumaragurunathan, whether universal relation is a reflexive?
Whether universal relation is a reflexive? No. No. Whether universal relation is reflexive? Balamurugan? No, sir. No, va? Okay. Balamurugan? Balamurugan? Mr. Balamurugan? Okay. Couple? No. Couple? Yes, sir. Whether universal relation is reflexive? Yes, sir. Yes, it's reflexive because it has an element 1, 1, 2, 2 and 3, 3. எந்தெந்த இடத்துல ஃபுல்லாவே இருக்கோ then I can call it as what? Reflexive. Okay. So anyway, I'll come to one slide. One slide it is having complete information about how many number of universal relation, how many number of how many number of reflexive relation. Everything is written. Okay. So next is symmetric. What is the example of symmetric? Or see, the definition is if any relation has a comma a and definitely b comma a should be there. Okay. If I am having a relation which is having an so now I am writing a relation which has 1 comma 1. I am taking an example where a equal to 1 2 3 for everything. A equal to 1 2 3. I am taking example for this full slide. எல்லா இந்த கிளாஸ் முடியற வரைக்கும் 1 comma 3 1 comma 1 2 3 தான் உங்களுடைய எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? 2 comma 2 3 comma 3 4 comma 3 comma 1 and 1 comma 3. Whether this is symmetric? Yes. Yes, Kavin, can you say whether it's symmetric? Whether this is symmetric, Kavin? Yes, sir. Sure. Oh, yeah. So Amrita, whether it's symmetric? Yes, sir. Yeah, this is symmetric. See guys, why it is symmetric? எனக்கு a comma b இது b comma a இருக்கு கரெக்ட்டா? When I have a comma a then because இத திருப்பி போட்டா திருப்பி 1 comma 1 தான் வரும். ஒரு செட்ல ஒரு எலிமெண்ட் ஒரு தடவை தான் இருக்கணும். So 1 comma 1 1 comma 1 ரெண்டு தடவை எழுத வேண்டாம். When it's a comma a I am not having any worries. If I am having the same elements of 2 times then I am not having any worry. எப்போலாம் எனக்கு a comma b இருக்கோ அப்ப b comma a இருக்கணும். Okay guys, I will check with Balamurugan. Have you came? Yes, sir. Yeah, Balamurugan, whether empty relation is symmetric? No, sir. Nitya, empty relation is symmetric? Sir, it's symmetric, sir. I gave only one option, man. என்னடா டேய் ரெண்டுமே சொல்லிட்டேன் எதை எடுத்துக்கிட்டோம்? See guys, symmetric empty relation is a symmetric. Why? Because எனக்கு a comma b இல்ல. சரி புரியுதா? a comma b இல்ல. நான் என்ன செய்றேன்? நான் உங்ககிட்ட ஒரு வர்க் கொடுக்குறேன். ஓகே? இது நடந்தா இது செய்யின்னு சொல்றேன். ஓகே? டாக்டர் கிட்ட போறீங்க. உங்களுக்கு ஃபீவர் வந்தா இத சாப்பிடுங்கன்றாரு. ஃபீவரே வரல. அப்ப சாப்பிடணுமா என்ன? வேண்டாம். So the same way empty relation will become what? Symmetric. Whether universal relation will become symmetric? Yes, universal relationல all possible இருக்கு. So definitely இதுக்கு அதுக்கு என்ன இருக்கும்? எல்லாமே இருக்கும். So universal relation will become what? Symmetric. Are you getting this guys? Okay. Okay. So next we have transitive relation. So transitive, what is the meaning of transitive? I am going to have a comma b. If I have a comma b and b comma c, I am going to have what? A comma c also in the relation. Okay. So I'll take one more example. Okay, I am going to write an example. Okay, I am going to have 1 comma 3, 3 comma 2. Okay. Okay, let it be like this. Okay. So I want Magesh Raj, Mr. Magesh Raj. Yes, sir. Whether this is a transitive relation? Sir, yes, sir. Mr. Kader, whether it's a transitive relation? Okay. Whether it's a transitive relation? Yes, sir. Shivani, whether it's a transitive relation? No.
டேய் நான் தான் சொன்னேனேடா a, b இருக்கு இங்க b, c இருக்கு அப்ப எனக்கு a, c யும் இருக்கணும்ல அப்ப இது ரெண்டு ரிலேட் ஆகி 1, 2 போட்டாதான் this will become what transitive. Are you getting this? Yes, sir. Not. Shall I say once again? திருப்பி சொல்லணுமா பா யாருக்காவது இது டேய் இது மொக்க சாப்டர்ரா கொஞ்சம் 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 ஸ்பீடா இருங்க. What about Kadar, are you getting this? Okay. Yes, sir. Okay. So next is equivalence relation. Equivalence relations are something which satisfy all these three types: reflexive, symmetric and transitive. எது இந்த மூணுமே எனக்கு satisfy பண்ணுதோ that relation I am going to call it as what? Equivalence relation. So yes, all these three it satisfy, then I am going to call it as a equivalence relation. Before this, whether empty relation is transitive. Empty relation is transitive, guys? Yes, it's transitive. புரியுதா? empty relation என்னது? transitive. ஏன்? a, b இல்ல, b, c இல்ல. புரியுதா? not only empty relation. See, now I am going to write one relation. Okay? Check this relation. Okay? 1, 2. Okay? 3, 1. Okay? Whether this relation is transitive? Yes. எனக்கு a, b and b, c இருந்தாதான் I should worry about a, c. Are you getting, guys? This is a, b and I am not having anything called b, c. Okay, if I am not having yeah, yes. Here this is possible, no? If this is first and this is second. So 3, 1 and 1, 2. I can have 1, 1, right? I should have 1, 1. Correct இல்லையா? Don't see only in this order pa. திருப்பி போட்டாலும் வரும். So it is what? Not transitive because of 1, 1 is not present. So 1, 1 present ஆயிடுச்சுனா இது என்னவாகும்? Transitive. So anyway, I want to show the example of this one. Okay, 1, 3. ஆமா 3, 2. So sorry guys. 3, 2. See, I'll say one second. See, if I have a relation 1, 3 and no, leave that. Okay. 2, 1. Okay, the same example. In this relation, I have here I should take it as a, b and this will be what? b, c. ஏனா எதுல முடியுதோ அதுலயே ஒன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு. So if I have a, b and b, c, what is missing here? 1, 1. If 3, 2. 2, 3. Okay. Okay. 2, 3. So if I have 2, 3, then I can say it as what? See, just write this, guys. A, b, right? இங்க என்ன இருக்கு? a, b and b, c. I'll take it like 2, 1 and 3, 1. 1, 3. Okay. So now I should have what? 2, 3 should be added to this relation to take it as a transitive. Okay. I'll give one more example. See, transitive la mattum konjam neenga careful ah irukanum. Yana I'll go further. Okay. See, check this relation. Check this relation, guys. Check this relation whether this is an transitive relation. Check properly, guys. 1, 2, 3, 4. Transitive. See, I want answer from online students also. People who are connected in online, I want answer from you guys also. பார்க்கட்டும். Guys, up to this it's not an issue, right? எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3 doesn't need anything.
But when I start this, when we have 2 comma 3 and 3 comma 2, what I want is 2 comma 2 which is already present. Correct? And since I have 3 comma 4 and here already 3 comma 2 is there, what is needed? 4 comma 2 is needed, right? 4 comma 2 is there, guys. 3 comma 2, 2 comma 2, 3 comma 2, 3 comma 4. So we want what? A comma B. No, this is not the thing. இது கிடையாது. இது A comma B. எனக்கு திருப்பி 2ல ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இதோ இருக்கு. So 3 இருக்கு, 3 comma 2 இருக்கு. இருக்கா இல்லையா? This is 3 comma 2. Okay, so it's what? Transitive relation. Okay. See, ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ரா. ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல எனக்கு இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Whenever you see some element, அதே எலிமெண்ட்ல ஆரம்பிச்சிடுச்சுனாலே you want to be get ready. எனக்கு 3 comma 1 இருக்கு. இங்க 1 comma, what is needed to make it as a transitive? 3 comma 2. And similarly, I can get a situation that I can have an element. Yeah, I can have an element. For example, 1 comma 2 and 3 comma, if I, okay, 3 element la custom, adanaல da 4, 3 comma 4. Okay, if 1 comma 2 and 3 comma 4 is there, whether it's a transitive? Yes, it is transitive. Why? Because I am not getting a situation of A comma B and B comma C. A comma B, B comma C என்ற situation எனக்கு எங்க வரல. So this is also will be considered as what? Transitive. Okay, இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு sometimes நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லீனியரா போவோம். ஓ இதுக்கு இது இருக்கு, இதுக்கு இது இருக்கு. அது அப்படி இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஓகேவா? இதுக்கா 2 comma so 2 comma, okay, 3 comma, yeah, 2 comma 4 is not there. Yeah, here 3 comma 2 comma 4 is not present, right? Okay, but 2 comma 3, A comma B, B comma C, A comma C. Yes, definitely 2 comma 3 is not present here, so it is not transitive actually. Okay. Okay. See, so what is equivalence class? Okay, so when I say equivalence class, இப்போ என்னன்னா என்கிட்ட நான் ஒரு ரிலேஷன் எழுதுறேன். I am going to write just a relation. Consider this relation is what? Don't check deeply. I am going to write randomly. So just நான் ஒரு ரிலேஷன் எழுதுறேன். 1 comma 4 something. I am writing like this. Okay. Okay. It may be not a equivalence relation. Just think. Okay. எனக்கு வந்து இது ஒரு equivalence relation. ஒரு equivalence relationல if I say equivalence class then of 2, it means that what are the elements which is related to 2 I want to write. What are the elements related to 2 here? Only 2. What are the elements which is related to 1? அது 2 comma 3 டா. 3. Okay. So 1 ஓட ரிலேட் ஆயிருக்கிறது எதெல்லாம்? 1 comma 4. Okay. What is the equivalence class of 3 here? 3 comma 2. Okay. So equivalence class na என்ன? Something which is related to itself. அந்த something எதெல்லாம் இப்போ நான் இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டு என்ன நம்பர் எழுதுறனோ அந்த நம்பரோட எதெல்லாம் ரிலேட் ஆயிருக்கோ அதெல்லாம் எனக்கு என்னது ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ். ஓகே, ஏன் எடுக்க முடியாது? எடுத்துக்கிட்டோமே, 2க்கு 2 எழுதணுமே. கரெக்டா? Okay guys, this is very important. Please note it down. The number of relation from A to A. So இதை எல்லாரும் எழுதுங்க, கொஞ்சம் எழுதிக்கோங்க. Anyway, I will share the PPT if you want.
but definitely please write it now. I'll give 3 minutes of time. But timer on பண்ணுங்க 3 minutes. எல்லாரும் எழுதி முடிங்க இத. Are you getting what is this? It's just the number of relation possible. Okay? See, anything is not clear, you can ask me, guys. I will write it once again for you. இப்போதைக்கு வேண்டாம், அப்புறமா பார்க்கலாம். இல்லை முக்கால் மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இல்லை இருங்க வெளியே சேர் இருக்கு. ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க பதில் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் பயமாக இருக்குதே. எழுதுங்கடா டக்குன்னு, எழுதிட்டீங்கன்னா படிடா. இன்னும் 1 நிமிஷம் இருக்கு. Guys, last 30 minutes, please write. Oh, 30 seconds, sorry. Okay, எழுதிட்டீங்களா? Yeah, time up, guys. I hope everybody wrote, right? So, students, எல்லாம் எழுதிட்டீங்கல்ல? Shall I move to the next slide? Okay. Oh, I was muted. Hey, நான் மியூட்ல இருக்கேன். Okay, I hope everybody copied, right? எல்லாம் காப்பி பண்ணிட்டீங்கல்ல? Okay, I will go to the next. Copy from them. Okay, guys, we can go for the questions. This is very important thing. எல்லாரும் நோட் வச்சிருக்கீங்களா கையில? எழுத ஆரம்பிங்க. So I am going to give, see, this is range. Okay, don't say like range கேட்டாங்க 11th topic எனக்கு கிடையாது. Not like that. They will ask. If they ask you about the range, see, first thing what you want to notice, on what? Okay, on இது என்னதுல? Real number. N stands for what? Sir, natural number. N stands for natural number. So x plus 2y is equal to 8. Okay, x plus 2y equal to 8, and it is on the natural number. So x and y should be what? Natural number. That is n cross n. N cross n na natural number cross natural. That is Cartesian product. இது ரெண்டுத்துல தான் இருக்கணும். Okay, so 1, 3 and 5 is not possible because if x value is 1, 3 and 5, y is going to be what? Not a natural number. Correct? எனக்கு 1, 3, 5 இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இருந்ததுன்னா
then எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்க இந்த இடத்துல ஃபுல்லா odd number வந்துரும், it cannot be divided by 2. Okay, and when x is 2 4 6, okay, I will get an answer. So I hope you can able to understand this, correct இல்லையா? So x plus 2y equal to 8, x plus 2y equal to 8 நீங்க எனக்கு range வேணும்னா rangeனா என்னது y ல இருக்கிற values எடுக்கிறது, because they have told x as what domain and y as what range. So எனக்கு y ரெண்டாவது இருக்கு. Be careful in this, sometimes the question may be twisted like y comma x. If the question is y comma x, you want to write the value of x as what range. Okay, இந்த இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க, இது ஒரு மார்க் தான், but we have to note this. Okay, so what is the answer? When I have 1 2 3, I am getting answer, correct இல்லையா? நீங்க அப்படியே எழுதுங்களா, x 1 இருந்தா y என்னவா இருக்கு? When x is 2, guys, when x is 2, 2 plus 2y equals 8, so 2y will become what? 8 minus 2, so y will become what? 3. So when x is 2, y is what? 3. And when I have x is 4, 4 plus 2y equal to 8, then y will become what? 2. Sir, yeah. So it is going to be what? 4 comma 2. If I have 6, what is going to be? 1. So this is what I worried about, right? This is another range. So I am going to write 3 comma 2 comma 1. That is 1 comma 2 comma 3. Are you getting this, guys? Okay, so எனக்கு solution கண்டுபிடிங்க. If you want, if you are not understanding, you write all this thing. நீங்க ஒண்ணொண்ணா கூட போட்டு செக் பண்ணுங்க. இப்போ 1 போட்டு செக் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வராது, y வந்து ஒரு நேச்சுரல் நம்பரா கிடைக்காது. Okay, so அதனால we are not able to take, because the function is on natural number, relation is on natural number. Okay, so next question number 2, let r equal to a comma a cube, a is a prime number less than 5, be a relation, find the range. பா 5 கீழ இருக்கிற prime numberலாம் என்னலாம்பா என்னலாம் இருக்க போகுது? 2 and 3 alone, கரெக்ட்டா? 2 and 3 alone, because it's less than 5, it's not less than or equal to 5, so 5 cannot be included. So only 2 comma 3, when 2 is 2 cube எவ்வளோ 8 and 3 cube எவ்வளோ? So anyway நமக்கு தேவை இந்த 8 and 27 மட்டும் தான், because they asked about the range. So 8 comma 27. Is that clear, guys? So range question கட்டாயம் வரலாம், so be ready for that. Okay, okay, anyway I want to ask, இங்க நான் கொடுக்கல, okay, that I will ask in function. So next one is this, if r be the equivalence relation in a set a equal to some function given 0 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 given by a comma b, 2 divides a minus b, 2 divides a minus b, write the equivalence class of 0. Guys, what this mean? They told it's an equivalence relation. நம்ம வந்து equivalence relation லாம் செக் பண்ண வேணாம். I want to get what? Equivalence class of 0. What are all the numbers which will be involved with 0? அவ்வளவுதானே? So எனக்கு a 0வா இருக்கணும், அப்படிதானே? Whenever a is 0, வேற எந்தெந்த நம்பர் வரலாம், அவ்வளவுதானே? So இப்போ a 0 போட்டா b என்னவாலாம் இருக்கலாம்? It can be 0 itself, right? Because என்ன நடக்கணும்? Divide ஆகணும். a minus 0 minus 0 எவ்வளோடா? 0. Whether it will be divided by 2? Yes. Correct? And when I am going to go for 0 minus 1, the answer is going to be minus 1. Whether it will be divided by 2? No. And 0 minus 2, what is the answer? Minus 2. Whether it is divided by 2? Yes. And 0 minus 3, right? Whether it is going to be divided by 2? No. And similarly 0 minus 4, 0 minus 5, right? இது என்ன வர போகுது? Minus 4. And what is this going to be? Minus 5. This will be divided by 2. This will be not divided by 2. So no and yes. Wherever I put as yes, collect everything and write. That is going to be your answer. That is 0 comma 2 comma 4. So all the even numbers. Are you getting this, guys? Students who are on online, எப்படி how to take the equivalence class of 0? Okay, guys, in the same question, what is equivalence class of 5? What is equivalence class of 5? போடுங்கடா. Yes, 1 and 3.
what about 5 guys? வரும்ல 1, 3, 5 because 5 divides 5 என்ன ஆகும்? கரெக்ட்டா? அப்ப 0 வந்து divide 2/2 ஆல டிவைட் ஆகுமா ஆகாதா? 1 minute. இப்போ எதுவும் பண்ணாதீங்க. Okay. So next is state the reason for the relation R in the set 1, 2, 3 is given by is not transitive. என்னப்பா இல்ல இதுல என்ன சேர்த்தா இது டிரான்சிட்டிவா மாறிடும்? 1, 1 சேர்த்தா டிரான்சிட்டிவ் ஆயிடுமா? ஷூரா? ஓகே. Okay, so see guys listen, if I add 1, 1 okay 1, 1 1, 2 2, 1 இருக்கா? so 2, 1 1, 2 டேய் 1, 1 இருக்கா? okay then 1, 1 இருக்கா? when it's added okay see anyway அது எக்ஸ்ட்ரா क्वेश्चनக்கு அப்புறம் போலாம். இப்போ இது ஏன் இல்ல because 1, 1 இருக்கு, a, b இருக்கு, b, c இருக்கு. So whenever they ask this kind of question in 2 marks or something, write the definition of transitive itself. definition of transitive எழுதிட்டு இது not transitive தான், இது கூட இது not transitive y ன்றதை எழுதுங்க. சரியா? so don't just write no it's not transitive, அது அவனே கொடுத்துட்டான், ஏன் இல்லன்னு தான் கேக்குறான். so write the definition, this definition has to be there. ஹைலைட் பண்ணிருக்கல அந்த டெஃபினிஷன் கட்டாயம் இருக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் இந்த ரிலேஷன்ல பேசு 1, 1 இல்ல, ஒருவேளை 1, 1 இருந்திருந்தா இது டிரான்சிட்டிவ் ஆயிருக்கும்ன்றத பேசு. அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன், அதை தான் கேட்டேன் உங்ககிட்ட. இப்போ நான் இங்க ஒருவேளை இந்த நான் இப்படி திருப்பி எடுத்தான்றது தான் கேட்க வந்தேன். புரிஞ்சுதா இல்லையா? when I was writing that okay ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம்னு விட்டேன் அப்புறம். so when this is written in that way yes definitely then also 1, 1 also coming it will not be but என்னன்னா 1, 1 இப்போதைக்கு இல்ல, அதனால இது டிரான்சிட்டிவ் இல்ல. for this question இங்க missing 1, 1 தான். after getting 1, 1 அதுக்கு அப்புறம் the new problem will arise. are you getting? I'll say I'll come to okay guys next இது ரொம்ப சிம்பிள்ரா. இங்க பாரு, here the input at it's going to be what? integer. கரெக்ட்டா? என்ன சொல்றாங்க? let z be the set of all integer and r be the relation on z defined as r is equal to a, b and a, b is an element of integer a minus b is divisible by 5. டேய் முன்னாடி even னு பார்த்தோம், இங்க divide by 5 னு பார்த்திருக்கோம்டா. prove that r is an equivalence relation. see equivalence relation அவங்க எனக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இங்க நான் first நான் prove பண்ண வேண்டியது என்னது? reflexive. so how we will prove the reflexive? and whenever you are writing this kind of question don't forget 3 மார்க்ல கேட்டாலும் சரி 5 மார்க்ல கேட்டாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன இருக்கணும், என்னெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண போற நீ ரிஃப்ளெக்சிவ் எழுதிட்டு ரிஃப்ளெக்சிவோட டெஃபினிஷன் ஆஸ் பர் யுவர் புக் இருக்கணும். டோன்ட் ரைட் இன் யுவர் வேர்ட்ஸ். whenever something is written in italic in your book you are not supposed to change it. so reflexive னு போட்டு ரிஃப்ளெக்சிவோட டெஃபினிஷனை கிளியரா எழுது. reflexiவோட டெஃபினிஷனை கிளியரா எழுதிட்டு then down you say about speak about this how to prove this is a reflexive or not. a, b எடுத்துக்கிறேன். if a minus b is equal to 5n கரெக்ட்டா இல்லையா? ஏன் 5n? a, b இருக்கு, a, b எனக்கு ரிலேஷன்ல இருக்குடா, ரிலேஷன்ல இருக்குனா a minus b என்னவா தான் இருக்கும்? 5n ஆ தான் இருக்கும் because we told like the relation will be selected if a minus b is divisible by 5. what happens if I put b, a? that is going to be minus 5n. கரெக்ட்டா இல்லையா? hey what is 10 minus 5? 5. what is 5 minus 10? minus 5. கரெக்ட்டா? whether minus 5 will be divisible by 5? yes. see this kind of denotion is needed. சும்மா s ன்னு போட்டாலோ இல்ல ரிஃப்ளெக்சிவோட டெஃபினிஷன் எழுதிட்டு yes it's reflexive னு எழுதாத. don't write with even example. if you are நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா நீ இப்படி தான் போடுவ, 5n தான் போடுவ. எக்ஸாம்பிள் 10 minus 5 5 minus 10 ன்னு போட்டினா டெஃபினட்டா அதுக்கு ஒரு அரை மார்க் இல்ல ஒரு மார்க் குறைப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் எழுத கூடாது. இது நீ எவ்வளவு பெருசா எழுதுறன்றத பொறுத்தே இல்ல. use variables, use variable and say yes a minus b is 5n, b minus a is 5n, so both 5n and minus 5n will be divisible by 5, so no issue, it will be what? reflexive. புரிஞ்சுதா இல்லையா? when we go for symmetric போகும்போது எப்படி இருக்க போகுது?
a comma b and b comma a இருக்கணும். Okay, sorry guys, first thing, first what reflexive I wrote is symmetric. Okay, reflexive நான் சொன்னது வந்து symmetric தான். When I say about reflexive, it is going to be what? A comma a minus a என்னடா 0. So 0 will be divisible by 5. Yes, definitely 5 zeros are 0. Okay, a minus a is going to be what? 0. So definitely that is going to be what? Reflexive. Okay, so it's both symmetric and reflexive is proved. Now when I speak about transitive, see நல்லா பாருங்க, okay, when I speak about transitive, a comma b, okay, will be selected. Why? Because a minus b will be what? 5n, correct? And b comma c will be selected. Why? Because it is going to be b minus c will be equal to what? 5m. இது ரெண்டும் செலக்ட் ஆயிருந்ததுனா a comma b 5n, because a minus b will be the divisible of 5, b minus c will be 5m. அப்போ when I speak about, what I will do, just இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுங்களேன். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? minus b and plus b will get cancel. So I will get a minus c as 5 into n minus m, correct? n plus m actually. Okay, so நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? a minus c is equal to 5 into n plus m, correct? அப்போ என்ன ஆகுது? The number which is divisible by 5 தான் எனக்கு a minus c இருக்க போகுது. So a comma c will be what? Obviously present in the relation, correct? If நீங்க இப்படி தான் எழுதணும், if a comma b is relation present in the relation, then a minus b will be what? 5n. If b comma c is an element of relation, then b minus c will be 5m. And when I add both, எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? Once again I am getting what? A minus c is equal to 5 into something. So definitely a minus c also will be what? Divisible by 5. Are you getting this, guys? Are you getting? Okay, any doubts in this? Okay, what will be the equivalence class of 5 here? I want couple. Answer I want from couple. Equivalence class of 5 for this question. Kapil, I am waiting for your answer. Yes, sir, 1 minute. யோசிக்கிற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லைடா, டக்குன்னு சொல்லலாம். சால்வின், கேன் யூ சே? வழக்கம் போல ஒரு மாதிரி பேச போறியா? டேய் டக்குன்னு சொல்றா. Sir, யா, sir, the 5 are divisible. டேய் அதுதான்டா என்னென்னதெல்லாம். அதான் 5 multiples of 5. I want dot dot dot. Nitya, can you say? 0, 5, 10. Yeah, very good, but why it should start from 0? It is an integer. It's an integer, right? So it can be any negative numbers also. Dot 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 minus 5 0 5 dot dot dot. When it is equivalence class of 4, what it is going to be? டே டிஃபரன்ஸ் வந்து 5 ஆல டிவைட் ஆகணும்டா. அப்ப என்ன இருக்க போகுது 4 க்கு? -4 ஆ? Okay, so it is going to be dot 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 -4 0 4 dot dot dot. புரியுதா? Are you getting, guys? So எல்லா நம்பரும் வரலாம், 5 ஆல டிவைட் ஆகற நம்பர் மட்டும் வரும்னு நினைக்காதீங்க. Okay, equivalence class of something. Okay, தனியா வந்து பாருங்க. Okay, okay guys, show that the relation S in the set A is equal to 0 to 12 and given by A comma B, where modulus of A minus B is divisible by 4. The same thing, guys. I am going to skip this question. என்ன அங்க 5 இருந்தது, இங்க 4 இருந்தது, and anyway they are given modulus, that is not going to affect us here. என்ன இங்க உனக்கு ஒரே ஒரு extra question, all related to 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. equivalence class of 1 ன்னு கேட்டா மட்டும் கிடையாது, the set of all elements which is related to 1 ன்னு கேட்டாலும் they both are the same. ரெண்டும் ஒண்ணு தான். equivalence class of 1 தான் டிஃபரண்டா கேட்டிருக்காங்க. எப்படி கேட்டிருக்காங்க? set of all elements related to 1 என்ன அர்த்தம்?
ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் 1 கேக்குறாங்க. இஸ் தட் கிளியர்? இஸ் தட் கிளியர்? Pranip, why your camera is off? Okay. Okay, 1 second. This. Okay, I went back. Guys, very very important question. Okay. நான் பார்த்த வரைக்கும் நீங்க யாருமே இந்த மாதிரி क्वेश्चंस தொடறது கூட. Give an example and show the union of two equivalence relation on set A need not to be a equivalence relation on A. புரிஞ்சுதா? டே ரெண்டு ரிலேஷன், அந்த ரெண்டு ரிலேஷனும் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன், அதுக்கு யூனியன் எழுதுறேன், அதுக்கு யூனியன் எடுக்கிறேன். நீங்க ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் படிச்சிருப்பீங்க. இன்டர்செக்ஷன் என்னவா இருக்கும்? ரெண்டு ரிலேஷன் ஈக்விவேலன்ஸா இருந்தா அந்த ரெண்டு ரிலேஷனுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் என்னவா இருக்கும்? ஈக்விவேலன்ஸா இருக்கும். யூனியனா இருந்தா இட்ஸ் நீட் நாட் டு பி. வை? பிகாஸ் எனக்கு டிரான்சிட்டிவ்ல ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகலாம், சிமெட்ரிக்ல ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகலாம். முதல்ல உங்களுடைய நார்மலா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் யூனியன் அண்ட் இன்டர்செக்ஷன்? ரெண்டு செட்டு கொடுத்துருக்க போறாங்க. இப்போ ஐ ரைட் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். த ரிசல்டண்டா இருக்க ஏ R1 யூனியன் R2 எனக்கு என்னவா இருக்கும்? இன்டர்செக்ஷன் பண்ணும்போது ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸா இருக்கும். அதர்வைஸ் யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ். R1 யூனியன் இன்டர்செக்ஷன் R1 யூனியன் R2, R1 intersection R2. If R1 and R2 are what? Equivalence relation, and R1 intersection R2 will be always intersection இருந்தா எப்படி இருக்கும்? Equivalence ஆ தான் இருக்கும். But when it is union, need not to be. Need not to be. புரியுதா? Need not to be னா என்ன அர்த்தம்? இருக்கலாம், இல்லாமையும் போகலாம். Okay, we can't comment on that. Okay, let me take an example of இப்போ ஏன் இது need not to be ன்னு சொல்றேன்னா, I can take a relation example R1 and R2 which is equivalence, and when I take union also it is equivalence. Sometimes it not be also. Are you getting? So ana intersection definitely equivalence ஆ இருக்கும். Remember this. Okay, so என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேக்குறாங்க. ரெண்டு ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் கொடுக்கணும் and அதோடைய யூனியன் என்னவா இருக்கணும்? not an equivalence ஆ இருக்கணும். Okay, அப்போ என்ன பண்றேன்? 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 இது ஈக்குவலன்ஸா? Similarly இதுவும் ஈக்குவலன்ஸ் தான். 1,3 3,1 இருக்கு. இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் யூனியன் எடுக்கும்போது I am going to get this kind of relation. Okay, I am going to get what? எனக்கு இங்க இருக்கிற இந்த மூணு எலிமெண்ட் இதுலயும் இருக்கு. So it will come as it is, and 1,1 2,1 and 1,3 3,1 எல்லாமே இங்க ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த இதுக்குள்ள பார்க்கும்போது இப்ப பாருங்களேன், தனித்தனியா இது டிரான்சிட்டிவா இருந்தது, இப்போ டிரான்சிட்டிவா இருக்கா? Are you getting guys? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, சோ எனக்கு இத பாருங்க 2,1 இருக்கு, 1,3 இருக்கு, பட் 2,3 எனக்கு இல்ல. Are you getting? Since 2,3 is not present, இதனால தான் எனக்கு என்ன இருக்க முடியாது? யூனியன். சரி, can you give an example where R1 and R2 is union? R1 R2 யூனியனா இருக்கும்போது எனக்கு ரிசல்டன்ட் ரிலேஷனும் எனக்கு என்னவா இருக்கணும்? ஈக்குவலன்ஸா இருக்கணும். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தர முடியுமா? இது நாட் an ஈக்குவலன்ஸ். ஈக்குவலன்ஸா இருக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் you can take same thing, right? 1,1 2,2 3,3 whether this is an equivalence, and I will take the same element, திரும்பி அதே எடுக்கிறேன், யூனியன் எடுத்தா அதே தான் வரும். So definitely it is what? Equivalence relation. Are you getting guys? People who are in online, Shivani, are you getting this? What I spoke about? Yes, sir. Okay. Salvin, why you are Salvin, Kader, please switch on your camera. Okay. So relations and functions la important thing என்னன்னா case study question வந்தா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது. ஓகே, ஸோ அவங்க நிறைய கதையெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்கடா, அந்த கதையெல்லாம் ஓகே. எனக்கு கடைசியில் அவங்க கொடுத்துருக்க ரிலேஷன் என்ன தெரியுமா? V1 V2 இருக்கு, V1 V2 இருக்கு. இந்த V1 V2ல அதாவது in general election Lok Sabha is gigantic exercise, about 911 million people have eligible to vote, and voter turnout was around about 67%, the highest ever. When I is the
I be the set of all citizen of India who are eligible to exercise their voting rights in general election held in 2019. The relation R is defined as I as follows: R equal to V1 comma V2, where V1 comma V2 was an element of I and both use their voting rights in general election 2019. Okay, so this is a question from 2020. Okay, so what is the question is, the two neighbor X and Y is an element of I. What it means, ரெண்டு நெய்பர் இருக்காங்க, ரெண்டு பேருமே eligible for voting. Okay, where Y does not cast their vote. Okay, so which of the following is right? A, B, C, D. Okay, I think I have given one more. D is right. Okay, ஏன் D is right னா X, Y is not in the relation. நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, ரெண்டு பேரும் ஓட் போட்டிருந்தா அவங்க ரிலேஷன்ல செலக்ட் ஆயிருப்பாங்க. ஒருத்தர் ஓட்டு போட்டிருக்காரு, X ஓட்டு போட்டிருக்காரு, Y ஓட்டு போடல. Y ஓட்டு போடலன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. அப்ப X, Y எனக்கு ரிலேஷன்ல இருக்குமா? இப்போ நான் ரேண்டமா ரெண்டு பேர் எடுக்கிறேன், அவங்க ரெண்டு பேரும் ஓட்டு போட்டிருந்தா அவங்க வந்து ரிலேஷன்ல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஒருவேளை அவங்கள யாராவது ஒருத்தர் ஓட்டு போடலனாலோ இல்ல ரெண்டு பேருமே ஓட்டு போடலனாலோ அவங்க எங்க இருந்திருக்க மாட்டாங்க, ரிலேஷன்ல இருந்திருக்க மாட்டாங்க. இந்த கேஸ்ல X ஓட்டு போட்டிருக்காரு, Y ஓட்டு போடல, அப்படிதானே? ஸோ ஆப்ஷன் வில் பி டி. அதுவே பெருசாகி காமிச்சு கொடுத்துச்சேடா, ஐயோ. சரி, ஓகே. ஸோ லெட் X, Mr. X and his wife W both exercise their voting rights in general election. Which of the following is true? Huh? A வா? Why man? So ரெண்டு பேர் ரிலேஷன்ல வரும், கரெக்ட்டா? ஏனா it's almost what symmetric. I am speaking about symmetric. ரெண்டு பேருமே ஓட்டு போட்டுருக்காங்க. அப்ப அது X, W ஆ இருந்தா என்ன, W, X ஆ இருந்தா என்ன, ரெண்டு பேர் செலக்ட் ஆயிருக்கும், கரெக்ட்டா? மிச்ச ஆப்ஷன்ல எதுமே இருக்க முடியாது. So option A will be the answer. Okay, why? Because both X and Y will be what? ரெண்டு பேருமே ஓட்டு போட்டுருக்காங்க. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னு சொன்னா என்னன்னா ஒய்ஃப் அண்ட் ஹஸ்பண்ட்னு சொன்னா என்ன, ரெண்டுமே எனக்கு எப்படி தான் இருக்க போகுது, சேமா தான் இருக்க போகுது. ஓகேவா? So next third question, 3 friends F1, F2, F3 exercise their voting rights in the general election. Then which of the following is true? நான் அமுக்க மாட்டேன், நீங்க தான் சொல்லணும். Okay, option A. Please go through the B, C, D also. ஏன் அது இல்லைன்னு கொஞ்சம் யோசிங்க. மூணு பேருமே ஓட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்வியஸா எஸ், A can be, but just check why B, C and D is not in the list. மூணு பேருமே ஓட்டு போட்டாங்கல்ல, அப்ப நாட் a ரிலேஷன்றதுக்கே பேச்சு கிடையாது, கரெக்டா? மூணு பேருமே எனக்கு எங்க இருக்க போறாங்க, ரிலேஷனுக்குள்ள இருக்க போறாங்க, கரெக்டா இல்லையா? So the answer is going to be A. So the above defined relation can be what? Just think guys. ஒரு ரெண்டு பேரை நான் ரேண்டமா எடுத்து ஓட்டு போட்டாங்களான்னு செக் பண்ண போறேன். முதல்ல நான் A, எனக்கு நானே நான் ஓட்டு போட்டிருந்தேன்னு வை, டெஃபினட்டா நான் ரிலேஷன்ல இருப்பேன். ஓட்டு போடலனா ரிலேஷன்ல இருக்க மாட்டேன். இது ரிஃப்ளெக்சிவா? ரிஃப்ளெக்சிவ்னா செட்ல இருக்கிற எல்லாருமே ஓட்டு போட்டுருக்கணும். நமக்கு தான் 67% தான ஓட்டு காஸ்ட் ஆயிருக்கு, 100% ஆகலையே. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன இல்ல, ரிஃப்ளெக்சிவ் இல்ல. ஆர் யூ கெட்டிங் திஸ் கைஸ்? ஓகே, அடுதானே? ஓ, இத கேக்குறானா? ஓகே, எஸ், in this. Okay, when F1, F2, F3, okay, this will be what? Okay guys, they are asking about this relation F1, F2, F3. In the relation கேக்கும்போது yes, but when they ask about fully, நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபுல்லா இருக்கும்போது டெஃபினட்டா அது ரிஃப்ளெக்சிவே கிடையாது. ஏன்னா 67% தான் ஓட் காஸ்ட் ஆயிருக்கு. 100% ஓட் காஸ்ட் ஆயிருந்தா then it can be what? Reflexive. Okay, so next we are going to see guys one question what I forgot to put here. ஒரு question நான் போட மறந்துட்டேன். அந்த question என்ன அப்படினா, there are two dimensional relation. Are you getting guys? Two dimensional relation. That is, the question will be like this. Okay, somehow that question is missed. Okay, எப்படி இருக்குன்னா A plus D is equal to C plus or B plus C. Okay, இது என்னன்னா, இது வரைக்கும் எனக்கு A and B தான் எனக்கு என்னவா இருந்தது, இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டா இருந்தது. இப்போ எனக்கு A plus D யும் B plus C யும் ஈக்குவலா இருந்தா then I will say A, B is related to
C, D. ஓகே, இதுக்கு என்னன்னா ரெண்டு இன்புட் அண்ட் ரெண்டு அவுட்புட் எடுக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்த கொஸ்டின்லாம் ஒரு இன்புட் அண்ட் ஒரு அவுட்புட். இப்போ வந்த கொஸ்டின்ல எப்படி இருக்கு? ரெண்டு இன்புட் அண்ட் ரெண்டு அவுட்புட். So we are going to call this as what? 2D relation. ஓகே, 2D relation வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ரிலேஷன்ல இப்போ நாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எப்படி இருந்தது? A, B will be a relation எப்போ a minus b is divisible by 5 something ஏதாவது இப்படி போட்டுறோம், கரெக்ட்டா இல்லையா? பட் இங்க a plus d யும் b plus c யும் ஈக்குவலா இருந்ததுனா, so this sum I will solve here itself. What is reflexive? First I am going to go for reflexive. So reflexive னு எழுதிட்டு reflexive ஓட டெஃபினிஷன் எழுதணும். நான் எழுதணும்னு ஆசைப்படாதீங்க, நீங்க எழுதுங்க. reflexive னு போட்டு reflexive relation எழுதுங்க. next what I has to do, that is இங்க எல்லாரும் திருப்பி ஒரு தப்பு பண்ணுவீங்க. a, கிடையாது, a, b related to a, b. so a, b related to a, b. just நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். a related to a னு எழுதிருப்பேன், கரெக்ட்டா? இங்க a க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு? a, b. so a, b related to a, b. when it is a, b related to a, b, நான் இந்த சிச்சுவேஷன் யூஸ் பண்ணி பாப்பேன். இந்த சிச்சுவேஷன் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா a plus b வருது, கரெக்ட்டா? a plus b is equal to b plus a. இது ரெண்டு ஒண்ணு தான். இது ஜஸ்ட் ஒண்ணு. கம்யூட்டேட்டிவ்ன்ற வேர்டுக்கு அரை மார்க் இருக்குடா. if you write the word commutative then only you will get the full mark. so addition of two natural number, நான் இது natural to natural னு எடுத்துக்கிறேன். so natural to natural னு எடுக்கும்போது so எனக்கு இது addition of two numbers will be always what? commutative. இந்த வார்த்தை commutativeன்ற வார்த்தை அங்க இருக்கணும். ஓகே, so reflexive முடிஞ்சது. next என்னது? symmetric, கரெக்ட்டா? symmetricல எப்படி எழுத போறோம்? a, b related to c, d. then எனக்கு என்ன இருக்கணும்? என்னவா இருக்கணும்? c, d should be related to a, b. இந்த பாரு எக்ஸாம்ல வச்சுதான் ஓ இது ba வா ab யா எதை மாத்தணும்ன்ற கன்ஃபியூஷன்லாம் வரும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த ரெண்டு தான் மாறி ஆகணும். ஏன்னா எனக்கு டெஃபினிஷன் என்ன சொல்லுது? a related to b யா, அப்போ b related to a இருக்கணும். ஓகே, இதை வச்சுக்கிட்டே இங்க போட்டுற வேண்டியதான். இப்போ என்ன நடக்க போகுது? இது ட்ரூ, ஏன்னா இது இட்ஸ் an element of relation. அப்போ நான் இது இருக்கான்னு தான் செக் பண்ண போறேன். சோ இங்க இது எப்போ நடந்திருக்கும்? a plus d is equal to b plus c, கரெக்ட்டா? இப்போ அதே மாதிரி நான் இதை போட்டு பார்த்திருந்தேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? c plus b will be equal to d plus a. பா சிமெட்ரிக்கோ அதே வேர்டு தான் வரப்போகுது. ஏன்னா b plus c னா என்ன, c plus b னா என்ன, ரெண்டு ஒன்று தானே. அதே மாதிரி a plus d னா என்ன, d plus a னா என்ன, ரெண்டு ஒன்று தானே. so once again this is going to be what? symmetric. so addition of two numbers also going to be what? commutative. அதை வச்சு நான் பார்க்கும்போது this relation will be what? symmetric. okay, so next என்ன அப்படின்னா, next நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can go for transitive. when it is transitive தான் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் போகும். என்ன இருக்க போகுது? when a, b is related to c, d. okay, எனக்கு என்ன கண்டிஷன் வந்திருக்கும் இங்க? a plus d was equal to சொல்லுங்கப்பா b plus c. okay, அதே மாதிரி when c, d is related to e, f, இது என்னவா இருந்திருக்கும்? c plus f will be equal to d plus e. ஒண்ணும் கிடையாது, இந்த இடத்துல a, b க்கு பதிலா என்ன இருக்குதுன்றத பார்த்தா I am changing this. now இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை வச்சுட்டு நான் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, prove that எனக்கு என்ன வரணும்? a, b should be related to e, f. ஓகே, இப்போ இத இங்க பாப்போம். இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன்? I am going to just what? இந்த ரெண்டு சைடு என்ன பண்ண போறேன்? ஆட் பண்ண போறேன். so this ஆட் பண்ணனா a plus d plus c plus f ன்னு வருமா? is equal to இங்க என்ன வந்திருக்கும்? b plus c plus d plus e ன்னு வந்திருக்குமா? okay, now this c and this c can be cancelled and this d and this d can be cancelled. so எனக்கு a plus f is equal to b plus e, கரெக்ட்டா? இப்போ யோசிச்சு பாரு, a plus f அதாவது இந்த எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணி இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணி ஈக்குவலா இருக்குன்னு அது சொல்லுது. அப்ப இது ட்ரூவா தான இருக்கும்? இட்ஸ் an element of relation. yes or no? are you getting, guys? people who joined in online, please switch on your cameras. இது ஓகேன்னு சொன்னா I can go for the next. இது ஓகேவா? நித்யா புரிஞ்சுதா இது? see very important sum. உங்களுக்கு 5 மார்க்ல ரிலேஷன் கேட்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா this is the question. ஓகே, என்ன இத கொஞ்சோண்டு மாத்தலாம். போன வருஷம் இது எப்படி வந்ததுன்னா a by d is equal to b by c ன்னு கொடுத்திருந்தாங்க. சோ இது இப்படி கொடுத்திருக்கும் போது இது போன வருஷம் क्वेश्चन, லாஸ்ட் 2023 ஓட क्वेश्चन. ஒண்ணும் கிடையாது, நீ இப்படி மாத்திக்கோ. இத
ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துரும் பிடின்னு வந்துருமா டே ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி ஒன்ஸ் அகைன் இதே ஸ்டெப் தான் போட போறேன் ரிஃப்ளெக்சிவ் ஏபி கமா ஏபி மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் கம்யூட்டேட்டிவ் சிமெட்ரிக் அதே தான் வரப்போகுது இதே ஸ்டெப் தான் வரப்போகுது எதுவும் மாறாது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஸோ சேம் திங் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி 2Dல எனக்கு ரிலேஷன்ல சிமெட்ரிக்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க தட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த ரிலேஷன்ஸ் ஓகே கைஸ் கிளியர் வித் ரிலேஷன்ஸ் யாருக்காவது ரிலேஷன்ல டவுட் இருக்கா இன்னும் எனி அதர் கொஸ்டின் யூ ஹேவ் சீன் see நான் ரிலேஷன்ல ரொம்ப மறந்துடக்கூடாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா உங்களை ரிலேஷன்ல டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டாங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் 2 யூனியன் ரெண்டு ரிலேஷன் கொடுத்துட்டு அதோட யூனியன் கேளு அதோட இன்டர்செக்ஷன் கேளு இல்ல நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன் கேட்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் கேட்கும் போதும் ஐ ஹவ் given the exam அந்த ஃபார்முலாஸ் ஓகே ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸை மனப்பாடம் பண்ணு ரிலேஷன்ல இது ஃபுல்லா பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் 2Dல இருக்கிற சம்ஸை போட்டுட்டீங்கன்னா போதும் அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் ஐ ஹவ் given the previous year question paper people who have done it please done once again ஓகே இதுக்கப்புறம் நீ ரிலேஷனை கடைசியில் மார்ச்ல படிச்சுக்கோ போதும் எக்ஸாம் என்னைக்கு அன்னைக்கு படிச்சுக்கோ இன்னைக்கு படிச்சு முடிச்சிடு அவ்வளோதான் புரியுதா ஸோ சி அட்லீஸ்ட் கிவ் சம் 30 minutes டு சி எவ்ரி திங் ஓகே எந்த கொஸ்டின் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறோம் ஜஸ்ட் ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்பு ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ சி ஃபங்க்ஷன் இஸ் வாட் இஸ் ஜஸ்ட் எ ஸ்பெஷல் ரிலேஷன் இட்ஸ் வாட் சம் ஸ்பெஷல் ரிலேஷன் கொஸ்டின் அனுப்ப சொன்னல ஆல்ரெடி ஆன்சர் அனுப்பிச்சிருக்கேன் I'll teach okay okay today also I sent you man if anything is there send me you should have sent I should have added okay see guys see what is function function is special relation okay function is what a special relation where the என்ன எனக்கு ரெண்டே கண்டிஷன் தான் எல்லா ரிலேஷன்லயுமே all the input should have output all the input should have unique output every input should have unique output அந்த யூனிக் எதுக்குன்னா see let me take a mixie jar as an example mixie jar எடுத்துக்கிறேன் mixie jar எடுத்துட்டு உள்ள தக்காளி போட்டு I am grinding what I will get தக்காளி juice okay if I am putting lemon and doing lemon juice if I am putting apple and doing apple juice okay என்னைக்காவது ஒரு அதிசயமான ஒரு பழம் கிடைச்சி நீ அது உள்ள போடும்போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஆப்பிள் ஜூஸும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு லெமன் ஜூஸும் வருமா வராதுல்ல so then we can consider that my mixie jar is going to become what function okay என்னோட mixie jar என்ன இருக்கும் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் so ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னமா so ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன வேணும் எனக்கு யூனிக் அவுட்புட் வேணும் அதே நேரத்துல நான் உள்ள எதை போட்டாலும் எனக்கு அது ஜூஸா மாத்தணும் உள்ள எதை போட்டாலும் எனக்கு என்ன ஆகணும் அது ஜூஸா மாறணும் நான் ஜூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது இல்ல நான் வெங்காயம் போட்டா நான் அரைக்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது அதோட டியூட்டி அரைக்கணும் என்ன கொடுத்தாலும் அரைக்கணும் குறிச்சா கொஞ்ச நேரம் நீங்க விரல வச்சிருந்தா அதையும் அரைக்கும் so it doesn't changes input என்ன கொடுத்தாலும் அதோட வேலையை பார்க்குது so that is function but relation அப்படி கிடையாது ரிலேஷனுக்கு பெரிய டெஃபினிஷனே இல்லை எதெல்லாம் சப்செட்டா இருக்கோ அதெல்லாம் போதும் okay all the functions will be relation all the functions will be relation but not all the relations will be functions okay but அதே டொமைன் கோடொமைன் அந்த கதை எல்லாமே இங்க அதே தான் வரும் என்ன நம்ம இங்க வந்து ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி போறோம் கொஞ்சம் 11th ரீகால் பண்ண போறேன் ஏனா உங்களுக்கு மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா okay anyway we need that for that so I am going to just recall all these things okay how many number of relation possible இப்போ நான் ரெண்டு செட் இருக்கு ரெண்டு செட்ல இருந்து how many number of relation possible னு கேட்டா it is going to be m to the power of n m to the power of n இது number of relation மட்டும் நான் இன்னும் டைப்ஸ் குள்ள போல number of relation மட்டும் okay if n of a is having 5 if n of a is 5 okay n of a is what 5 and n of b is what some 10 okay how many relation is possible guys நான் கிளாஸ் எடுக்கறேன் நீங்க உட்கார்ந்து சொல்லுங்க number of relation possible see a related to b a to b function வந்து a to b function a to b அப்ப எனக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்கடா number of relation
10 power 5 அவ்வளவுதான் 10 power 5 ஓகேவா ஓகே நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் n of a is equal to 5 and n of b equal to 4 how many relations possible between a and b how many functions possible between a and b நான் என்ன கேட்டிருக்கேன்னு புரியுதா a ல 5 இருக்கு ஓகே b ல 4 இருக்கு இது பாசிபிளா பாசிபிள் என்ன 1 to 1 தான் பாசிபிள் இல்ல பட் எனக்கு n of a வந்து 4 n of b 5 இருந்தா பாசிபிளா பாசிபிள் பட் நம்பர் ஆஃப் 1 to 1 ஃபங்க்ஷன் வரும்போது அங்க பிரச்சனை வரும் ஓகேவா anyway you can throw light on that so number of relation possible எவ்வளோ கட்டாயம் இருக்கணும் நம்ம தனியா பேசலாம் ஓகே see how to find the function to be a even function or odd function ஒரு ஃபங்க்ஷனை even function or odd function எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஒண்ணும் இல்ல if f of x is equal to f of minus x f of x is equal to f of minus x then we are going to call this function as what என்ன ஃபங்க்ஷன் இது டேய் என்ன ஃபங்க்ஷன்டா இது even function if f of x is equal to minus f of x we are going to call this as what odd function okay so f of x is equal to cos x whether cos x is a even function cos x even function or odd function even function why because f of minus x will be equal to cos minus x what is cos minus x cos x அப்ப எனக்கு f of x உம் f of minus x ஈக்குவலா இருக்கா then we can call that function as what even function புரியுதாடா even function okay see when the function is said to be equal function எப்ப equal னு சொல்லுவோம் தெரியுமா ஃபங்க்ஷனும் ஈக்குவலா இருக்கணும் அதோட டொமைன் கோடொமைன் எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கணும் okay if I am writing a function okay f of x is equal to x cube okay f of x is equal to x cube n to n whether these two functions are equal இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் ஈக்குவலா இல்ல ஏன் இல்லனா whenever I am not writing about my domain and codomain this will be taken as what real value function real value function na real to real னு அர்த்தம் real value function na என்ன அர்த்தம் real to real real number input இருக்கும் real number output இருக்கும் so f of x is equal to x cube னு எழுதுறேனா எனக்கு real number input real number output இருக்க போகுது ஆனா இங்க f of x is equal to x cube natural to natural னு சொல்றேன் எனக்கு இந்த f of x சேமா இருக்கு பட் என்னோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இது மாறி இருக்கு டொமைன் அண்ட் கோடொமைன் மாறி இருக்கு சோ இட் இஸ் நாட் அதனால தான் சொல்றேன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படினா அதோட டொமைன் ஈக்குவலா இருக்கணும் கோடொமைன் ஈக்குவலா இருக்கணும் and f of x g of x so ஈக்குவலா இருக்கணும் then only I can say a function to be equal function are you getting this okay so f of x is equal to sin x f of x is equal to sin x 0 to 2 pi they both are same no because I not told about the domain and codomain of the first sin x because adu appo enna artham real to real nu artham but in second I have mentioned the 0 to 2 pi so it is not a equal function okay okay then type of function okay see easy way of representing a function is arrow diagram okay I am going to take an arrow diagram okay now I am going to take a function as a b c and here it's going to be 1 2 3 okay and even I will take 4 1 2 3 okay whether this is a function first of all இது function இது function இது function அப்படினா இதோட domain என்ன abc இதோட கோடொமைன் என்ன 1 2 3 4 ரேஞ்ச் என்ன 1 2 3 ஓகேவா சோ இதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல பட் என்னன்னா
ஒரு டொமைனுக்கு ஒரு அவுட்புட் ஒரு டொமைனுக்கு ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்கு. இங்க எதுமே ரிப்பீட் ஆகல. கரெக்ட்டா? So we are going to call this as what? One to one function. Okay, one to one function க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Injection. Okay, so okay, let me do one thing. I am going to write D and I am going to take this. Now whether this is a function, whether this is a function, yes, it's a function. எனக்கு எங்கனா இங்க இருந்து தான் ரெண்டு போக கூடாது. C கே 3 இருக்க கூடாது, 4 இருக்க கூடாது. ஓகே, see is நீங்க அந்த மிக்ஸி ஜாரை எடுத்துக்கோ. மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கிறேன். மிக்ஸி ஜார் எடுத்துட்டு உள்ள நான் என்ன போட்டிருக்கேன்? இப்ப தக்காளி போட்டிருக்கேன். இல்ல C for carrot. ஓகே, கேரட் போட்டிருக்கேன். கேரட் போட்டா எனக்கு கேரட் ஜூஸ் வரும்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஸோ கேரட்ல இன்னொரு வெரைட்டி ஆஃப் கேரட் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கு பேர் டி. உள்ள போட்டு அரைக்கிறேன், அப்பயும் கேரட் ஜூஸ் கிடைக்கும் தானே? 2 different வெரைட்டி ஆஃப் கேரட்டுக்கு கேரட் ஜூஸ் கிடைக்க போகுது, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி, எனக்கு இங்கே மிச்சம் இருக்கலாமானா பிரச்சனை கிடையாது, அங்கே எனக்கு மிச்சம் இருக்கலாம், நிறைய நம்பர்ஸ் அங்கே மிச்சம் இருக்கலாம். ஓகே, ரேஞ்சும் கோடொமைனுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, பட் டொமைன் எல்லாமே எனக்கு அவுட்புட் வரணும். ஸோ உங்களோட ரிமோட்டில் எல்லா பட்டனுக்கும் எனக்கு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும். கரெக்டா? ஓகே, ஸோ சிமிலர்லி ஓகே, many to one function, many to one function நான் சொல்லும்போது many to one function நான் சொல்லும்போது ஓகே 1 2 3 4 a b c d, whether this is many to one function, it's a many to one function. Okay, now 5, whether this is a function, because எனக்கு இன்புட்ல ஒரு நம்பருக்கு அவுட்புட்டே இல்லாம இருக்கு, so I can't call it as what? Function itself. Now it's a function. Okay, நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது எல்லா இன்புட்டுக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சா, எந்த இன்புட்டாவது ரெண்டாவதுக்கு போதான்னு பார்க்கணும். அது ரெண்டும் செக் பண்ணாலே போதும், then it's going to be a function. So this is going to be what? Many to one function. Okay, next is about what? Surjection, that is on to function. On to function or into function னு சொல்லும்போது it's about my domain and range. If my domain, sorry, codomain is equal to range, if codomain is equal to range, then I am going to call this as what? Onto function. Okay, எனக்கு கோடொமைன் வந்து கோடொமைன் ரேஞ்ச் வந்து கோடொமைனுக்கு உள்ள இருந்ததுனா, இட்ஸ் a subset இருந்துச்சுனா, that is improper subset இருந்ததுனா, ஓகே, improper subsetனா ரொம்ப யோசிக்காதீங்க, ஈக்குவலா இருக்க கூடாது, அவ்வளவுதான். ஈக்குவலா இருக்க கூடாது, பட் அது உள்ள இருக்கணும். So we are take an example 1 2 5, இது மூணுமே எனக்கு வந்து எல்லாமே வந்திருக்கு, எனக்கு இங்கே எல்லாமே மேப் ஆயிருக்கு. So என்னோட கோடொமைனும் ரேஞ்சும் சேமா இருந்துச்சுனாலே then I am going to call it as what? Onto function. But when I go to into function, டேய் நீங்களே பாருங்கடா, on to னா என்ன? on அப்படியே இப்போ இந்த பிளேட் இருக்கு, இந்த பிளேட்டுக்கு ஆன் வைக்கணும்னா என்ன அர்த்தம்? இது அப்படியே மேல வைக்கணும். கரெக்ட்டா? இன்னொன்னு எடுத்து மேல வைக்கணும், அப்படியே ஆன். into னா இதுக்குள்ள ஏதாவது வச்சா போதும். So இந்த பேனா இதுக்குள்ள வைக்கிறேன், so it's an into. onto னா அப்படியே மேல, into னா உள்ள. So into னு சொல்லும்போது என்னோட கோடொமைன் எப்படி இருக்க போகுது? ரேஞ்ச் எப்படி இருக்க போகுது? கோடொமைனுக்கு உள்ள இருக்க போகுது, into the கோடொமைனா இருக்க போகுது. ஓகே, என்னோட ரேஞ்ச் into the கோடொமைனா இருந்துச்சுனா then I am going to call it as an into function. onto function னு சொல்லும்போது என்னோட கோடொமைனும் ரேஞ்சும் எப்படி இருக்கும்? அப்படியே மேல வச்ச மாதிரி இருக்கும். புரியுதா? அதனால அது onto function. Okay, so anyway other name is surjection. Okay, if any function which satisfy both onto and one to one and onto, then I am going to call it as what? Bijective function. Okay, bijection. So bijection னா என்ன ஆகணும்? ஒரு function onto ஆவும் இருக்கணும், one to one ஆவும் இருக்கணும். Okay, so இந்த bijection function எதுக்காக முக்கியமா தேவைப்படுது அப்படின்னா, எனக்கு ரிலேஷன்ல எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் ரிலேஷனுக்கு என்ன இருக்கும்? இன்வர்ஸ் இருக்கும். ரிலேஷன்ல இருக்கிற எல்லா ரிலேஷனுக்கும் எனக்கு என்ன இருக்கும்? இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன் இருக்கும். பட் ஃபங்க்ஷன்ல எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் தான் இன்வர்ஸ் இருக்கும்? பைஜெக்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் தான் இன்வர்ஸ் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, இப்போ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன், கரெக்ட்டா? இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் என்ன பண்றேன்? இன்வர்ஸ் எழுதுறேன். இன்வர்ஸ்னா என்னடா? இன்புட் அவுட்புட்டா மாறும், அவுட்புட் இன்புட்டா மாறும். இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்றேன்? இப்படி போட்டுட்டு 1 2 3 4 1 2 4 5 இங்க எழுதுறேன், 1 2 4 5 இங்க எழுதுறேன், அண்ட் இங்க a b c d எழுதுறேன். ஓகே, ஸோ எனக்கு 1 எங்கே போயிருந்தது? பிக்கு போயிருக்கு, ஸோ இப்படி போயிருக்கும். ஏ வந்து 2க்கு போயிருந்தது, ஸோ ஏ வந்து இப்படி வந்திருக்கும். சி வந்து 4க்கு அண்டு டி வந்து 5க்கு இப்படி வந்திருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இது வந்து என்னதுப்பா? இன்வர்ஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ எனக்கு இங்கே எப்படி இருந்தது? இப்படி ஆயிருக்கு. பட்
நான் இதே எனக்கு பைஜெக்ஷன் இல்லாத ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்திருந்தா, பைஜெக்ஷன் இல்லாத ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 4 அண்ட் இங்க வந்து ABC ன்னு எழுதிட்டு ஐ ஹேவ் ரிலேஷன் லைக் திஸ் இப்படி எழுதியிருக்கேன். இது கட்டாயம் பைஜெக்ஷன் கிடையாது. வை? பிகாஸ் இட்ஸ் a many to one ஃபங்க்ஷன். நான் இதை மாத்தி போடும்போது ABC அண்ட் 1 2 3 4 எனக்கு 1 ஏக்கு போயிருக்கும், 2 அப்ப எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஏல இருந்து 1 and 2 க்கு போன மாதிரி ஆயிடுது. கரெக்டா? so it is not a function. similarly எனக்கு இங்க மிச்சம் இருந்திருந்தா அந்த மிச்சமானதுக்கு அவுட்புட்டே இருந்திருக்காது. ஓகே, அதனால தான் நம்ம பைஜெக்ஷனை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா படிக்கிறோம். உங்களோட ரிமூவ்ட் சிலபஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் பைஜெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து லாஸ்ட் டாபிக் கிடையாது, அதுதான் மெயின் டாபிக். அது ஆரம்பிச்சு தான் மிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய கண்டினியூ ஆகும். பட் இங்க பைஜெக்ஷனோட உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான டாபிக் முடிஞ்சு போகுது. ஆக்சுவலா பைஜெக்ஷன் இஸ் ஃபார் வாட்? see பைஜெக்ஷன் கேட்கறத நான் இன்னொரு விதமாவும் கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம்? whether the function is invertible னு கேட்கலாம். whether the function is invertible னு கேட்டாலோ இல்ல whether the function is one to one and on to னு கேட்டாலோ, whether the function is injection and surjection னு கேட்டாலோ, or the function is bijective னு கேட்டாலோ, whether this function has inverse னு கேட்டாலோ, இந்த 4 5 நான் சொன்னதுக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான். கரெக்ட்டா இல்லையா? क्वेश्चन தான் வேற வேறயா சொல்றேன். check whether the function is bijective, same. check whether the function is one to one and on to, same. check whether the function is invertible, same. check whether the function is having the inverse, same. are you getting guys? இந்த எல்லா வார்த்தைக்கும் ஒரே விஷயம் தான். என்ன செக் பண்ண போறோம்? 1 to 1 on to 1 செக் பண்ண போறோம். 1 to 1 on to 1 செக் பண்ண போறோம். சரி, how to check 1 to 1 and on to? நிறைய பேருக்கு வந்து இது நீங்க எழுதும் போதே உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இல்லாம எழுதுறீங்கன்னு எழுதுறதுல காட்சி கொடுத்துறீங்க. ஓகே, whenever you are writing any proving sum or whenever you are writing some theory questions, ஓகே, உங்களோட ஸ்ட்ரோக் டீச்சருக்கு சொல்லி கொடுத்துறோம், you are confident or not. ஓகே, நீ கான்ஃபிடென்ட்டா இல்லனா கூட கான்ஃபிடென்ட்டா எழுது. that's my advice. ஓகே, so first நீ முடிவு பண்ணு. ஒரு क्वेश्चन படிச்சு எஸ் ஆர் நோன்றத முதல்ல முடிவு பண்ணு. ஓகே, முடிவு பண்ணிட்டு write confidently. I'll anyway when question comes I will more deal with that. okay, so next is so composition of function. so composition of function is there or removed? there, right? okay, கொஞ்சமா தெரிஞ்சு வெச்சுக்கோங்க. என்ன அப்படினா, if I have f of x as sin x and if I have g of x as x square, and what is f of g is f of g of x. are you getting guys? in the place of input my g of x is going to be, எனக்கு f of எங்க எனக்கு g of x இருந்ததோ அங்க எனக்கு எங்க x இருந்ததோ அங்க என்ன வர போகுது? g of x வர போகுது. g of x என்னடா? x square. so f of g is going to be what? sorry. so what is going to be g of f? எப்படி இருக்க போகுது? sin square x. sin square x. ஓகே, சோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிச்சா எனக்கு என்னவா இருக்க போகுதுங்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது? காம்போசிஷன் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன். ஓகே, so here some properties are there in composition of function. okay, for example FOG and GOF are equal to I of x, then I am going to call it as what? both the functions are inverse. okay, let me take an example of this is composition function. if x is given inside a function which is f of x, then that will go to g of x and I will get, okay, so some compatibility issue is there and the bracket inga varanunda. okay, என்னோட இதெல்லாம் கரெக்ட்டா இருந்தது, இங்க எப்படி இருக்கு? okay, so as I already told, உங்களுக்கு inverse function composition functionலாம் ஒண்ணும் கிடையாதுடா. இது ரெண்டு மிஷின் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. எனக்கு அவுட்புட் வந்து சப்பாத்தி. ஓகே, என்கிட்ட ஒரு மிஷின் இருக்கு, அந்த மிஷினுக்குள்ள நான் வந்து கோதுமை மாவு போடுறேன். ஓகே, அந்த கோதுமை மாவு நல்ல மாவா பிசைஞ்சு அந்த மிஷின் வந்து எனக்கு ஒரு பேஸ்டா கொடுத்துடுது. அடுத்த மிஷின் அதை ரவுண்ட் பண்ணி சப்பாத்தியா வெளியே கொடுத்துடுது. புரியுதா? அப்போ இந்த ரெண்டு மிஷினையும் நான் கம்பைன் பண்ணிட்டா எனக்கு அது காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன். ஒரு மிஷின் மாவு பிசையுது, இன்னொரு மிஷின் சப்பாத்தி சுட்டு தருது. ஸோ டுகெதர் வி கோயிங் டு கால் இட் அஸ் வாட்? காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன். இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கு. இந்த சப்பாத்தியை ஒரு மிஷினுக்குள்ள போட்டா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? மாவு கிடைக்கும். அப்படி ஒரு மிஷின் கிடைச்சிச்சுன்னா தென் தட் இஸ் கோயிங் டு பி மை இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன். ஆர் யூ கெட்டிங் கைஸ்? ஓகே,
ஸோ இன்வெர்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்னாலும் எனக்கு வந்து பைஜெக்ஷன் தான் அது. Okay, so very important thing, the number of relations, number of functions possible. Okay, I already told number of function possible is equal to n power m. அங்கே n power m, ஏன் இங்கே n power m அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, அவங்க ஏல இருக்கிறது m, அங்கே பியில் இருக்கிறது n எடுத்திருக்காங்க. ஸோ எது ரெண்டாவது எலமெண்ட்டோ அதுதான் கீழே இருக்கணும். ஓகேவா, எது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கோ அது மேலே இருக்கணும். புரியுதா இல்லையா? எது ரெண்டாவது இருக்கோ அது என்ன இருக்கணும், கீழே இருக்கணும். ஸோ என்னோட கோடொமைனில் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் இருக்குல்ல, அது கோயிங் டு பி பேஸ், அண்ட் என்னோட டொமைனில் இருக்க கோயிங் டு பி வாட், பவர். ஓகே, ஸோ அப்போ நான் வந்து n of a is equal to 5, n of b is equal to 6 ன்னு சொன்னா வாட் இஸ் த ஆன்சர், 6 power 5. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோமா. அடுத்து நம்பர் ஆஃப் சர்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன். நம்பர் ஆஃப் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன், ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன். So this is the formula guys. இதை மட்டும் எழுதுனா கூட ஓகே தான். Number of onto function will be equal to, just இதை காப்பி பண்ணு, நான் உனக்கு சம்மா போடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இட்ஸ் நாட் லைக் இந்த மாதிரி பெருசாலாம் இல்லை, ஜஸ்ட் இதை காப்பி மட்டும் பண்ணு. when it is needed as sum then it will be very easy. டே இது எழுதிட்டியா, இதை மட்டும் எழுது, மிச்சதெல்லாம் எழுத வேணாம், அது ஜஸ்ட் தியரி தான், நான் சொல்கிறேன். ஓகே, see guys, what is about is, இப்போ பாரு என்கிட்ட வந்து முதல் விஷயம், எனக்கு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் இன் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் பாசிபிளாக இருக்க, ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் பாசிபிளாக இருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் இன் திஸ் ஷுட், இப்போ இப்படி இருக்கு இல்லையா, இதில் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் பாசிபிளாடா? இப்போ நான் எழுதியிருக்கேன்ல, அதில் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் பாசிபிளா? ஆன் டுனா என்னடா? ஆமாண்டா, ரேஞ்சும் கோடொமைனும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். டேய் நல்லா யோசிச்சு பாரு, எனக்கு 4 5 6 7 நாளையும் மேப் பண்ணியிருக்கணுமா, நாளையுமே மேப் பண்ணியிருக்கணுமா? அப்போ எனக்கு அட்லீஸ்ட் இங்கே 4ஆவது இருக்கணும்ல. இங்கே 4 எலமெண்ட் இருந்தால் தானே அட்லீஸ்ட் நான் என்ன பண்ண முடியும், மேப் பண்ண முடியும். இங்கே 4 இல்லை. ஸோ ஆல்வேஸ் எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கணும், இங்கே இருக்கிறது கிரேட்டராக இருக்கணும் இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கணும். தென் ஒன்லி இட் இஸ் பாசிபிள். ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி வென் number of element in the domain should be greater or equal to the codomain. Are you getting? இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து நம்பர் ஆஃப் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கேட்டா என்ன ஆன்சர் இதுக்கு? 0. எழுதவே முடியாது, ஒரு ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கூட எழுத முடியாது. Are you getting this? புரியல ஒன்னாதித்யா? ஓகே சரி, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இங்க 4ன்னு போட்டுக்கிறேன். இப்போ நான் இங்க 4ன்னு போட்டுக்கிறேன். இப்போ எனக்கு இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கா? நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கு, கரெக்டா? அப்போ இப்போ பாருங்க, எனக்கு n-ம் 2, n-ம் 4, m-ம் 4, கரெக்டா? அப்போ 4 பவர் 4 மைனஸ் இது என்ன வந்திருக்கும், 4c1 3 பவர் 3 பவர் 4 மைனஸ் இப்படி போகுமா? ஓகே சரி, ரொம்ப இது கொஞ்சம் இழுத்துட்டு போயிடும். பட் இங்கே 2 எலிமெண்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம். when it is 2 elements, the element is going to 2 எலிமெண்ட் இருக்கும்போது 2 பவர் m மைனஸ் 2. ஓகே, இந்த ஃபங்க்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்பர் ஆஃப் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கேட்டால் இதான் ஃபார்முலா. ஓகே, எது m பவர் n மைனஸ் 4. ஸோ இங்கே எனக்கு இன்னும் 2 ஸ்டெப்பு போகும். 4c2 3 பவர் வாட் 3. சிமிலர்லி இப்படி போயிட்டே இருக்கும். புரிஞ்சா?
Okay. Number of bijective function should be what? M factorial. Okay. See, don't worry guys. Number of such bijective function கேட்கும்போது number of bijective function கேட்கும்போது A will be related to A itself. நம்ம எடுக்கிற எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துலயுமே எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் கொடுத்திருப்பாங்க, ஒரு செட் தான் கொடுத்திருப்பாங்க, A to A தான் கொடுப்பாங்க. So there it's going to be M factorial. Okay. 1 2 3 4 1 2 3 4. How many bijective relation possible guys? 4 factorial. நான் சொல்றது புரியுதா? 4 factorial. Yeah guys, please do it. The number of onto function from set A to set B. போடுங்க, நீங்க தான் போடணும். ஃபார்முலா எழுத சொன்னது இதுக்கு தான். எத்தனை பேர் எழுதலன்னு இப்ப தெரிஞ்சிடும். ஆப்ஷன் சி யா? 81. ஆஹா, தெரியல. மைக் ஆன் பண்ணுங்களேன். பாரத், வாட் இஸ் த ஆன்சர்? Sir, one minute, sir, 1 minute. ஆன்சர் 68 64 ஆன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். 68 இல்லையடா. ஓ, அங்க இருக்கா? ஓகே. எனக்கு என்னவோ 36ன்னு பார்த்த மாதிரி இருக்கேடா. 36. என்ன தப்பு பண்ணீங்க? சரி, எனக்கு என்ன இருக்கு? Pல எவ்வளவு இருக்கு? 4 இருக்கா? இது எக்ஸாம்பிள் தான். ஓ, அவனே கொடுத்துருக்கான்ல. இங்க 4 இருக்கு, இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 3 இருக்கு. ஓகே. So M is 4 and N is what? 3. Yeah, substituted, we get the answer. டேய், இதுல என்னடா இது இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியலையா? What you got, Kaushik? டேய், எப்படா போட்டு முடிப்பீங்க? என்ன ஒரு பர்முடேஷன். ஓ, NCR ஃபார்முலா மறந்துட்டீங்களா? ஆமாவா? Guys, NCR is equal to N factorial divided by R factorial into N minus R factorial. நான் இதை எதிர்பார்க்கலடா ஆமான்னு சொல்லுவீங்கன்னு. Okay, now number of bijective function. டே சம சப்ப. டே பரத், நீ இன்னுமா போடுற? B. B தானே? எஸ், B. பிகாஸ் எனக்கு எப்பெல்லாம் எனக்கு see பைஜெக்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு இது மட்டும் தான் இருக்கு, இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே. Question number 8. So very important question. What is the range of this function? அப்ப நம்ம பார்த்தது range of the domain. இப்போ பார்க்கிறது range of the function. Okay. Whenever the modulus is there. Yeah, I am giving some time. யாராவது எனக்கு சொல்லுங்க. யாராவது ஏன் சிவானி சொல்லு. Shivani, I want answer for this. Sir, 1 second. ஏய், ரொம்ப சப்ப. ஏன் இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க? இத பாரு, என்ன இருக்க போகுது இதுல? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கொஞ்சம் பிரிச்சு எழுதிக்கிறேன். இந்த ஃபங்க்ஷனை என்ன பண்றேன்? எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன். அப்ப என்ன ஆகும்? f of x will be x minus 1 by x minus 1 when x minus 1 is greater than 0. When x minus 1 is greater than 0. அதே மாதிரி x minus 1 by x minus 1 when x minus 1 is less than 0. கரெக்டா? மாடுலஸ்னா இப்படி தான பிரிப்போம்.
இப்போ யோசிச்சு பாரு, x minus 1 கேன்சல் ஆகி 1 வரும், இதை கேன்சல் ஆகி போய் -1 வரும். அப்போ எனக்கு அவுட்புட் எய்தர் 1 வரும் இல்ல -1 வரும். ஸோ மை ரேஞ்ச் இஸ் கோயிங் டு பி எய்தர் வாட் 1 and -1, 1 and -1. ஆர் யூ கெட்டிங் கிளியர்? அது x என்னவா வேணாலும் இருந்திருக்கலாம், அது ரியல் நம்பரா இருக்கலாம் இல்ல நேச்சுரல் நம்பரா இருக்கலாம், இன்டிஜரா இருக்கலாம், என்னவா இருந்தாலும் என்னோட ஆன்சர் 1, -1. கரெக்டா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ், அடே ரொம்ப சிம்பிள், சீக்கிரம் சொல்லு, பார்த்த உடனே சொல்லணும். இது என்னது? whenever you see a linear equation, what is that? Always bijective. Okay, so it is both. Are you getting guys? ஏன் அப்படின்றத பார்த்துடலாம். உங்க எல்லாருக்கும் ஹாரிசான்டல் லைன் செக், வெர்டிக்கல் லைன் செக்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? யாருக்கு தெரியாது வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட், ஹாரிசான்டல் லைன் டெஸ்ட் தெரியாதா? ஆமா இல்ல ஏதாவது சொல்ற, தெரியாதா? கௌஷிக் ஓரளவுக்கா தெரியாது? வெரி குட். ஓகே, தெரியாது, நான் தான் நடத்தினேன் உனக்கு. ஓகே, see guys, listen, as of now இதை ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. whenever a linear function is going, linear கொடுத்துட்டாங்கன்னா எனக்கு 5x அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாலே டெஃபினட்டாக அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவா தான் இருக்கும்? பைஜெக்டிவாக தான் இருக்கும். காரணம் என்னன்னா, இப்போ யோசிச்சு பாரு, ஒரு நம்பருக்கு தானே ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும், லீனியர் ஒரு லைன் தானே அது. இதை கிராஃபாக வரைஞ்சா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு லைன் கிடைக்கும். அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஒரு எக்ஸ் வேல்யூக்கும் ஒரு யூனிக் ஒய் வேல்யூ கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ் வேல்யூக்கு வரமாட்டேன்னு அடம் பிடிக்காது, எல்லா எக்ஸ் வேல்யூக்கும் ஆன்சர் கிடைக்கும். அதனால இட் இஸ் கோயிங் டு பி வாட்? பைஜெக்டிவ். ஓகே, okay. Here one problem is there. See guys, இங்க n to n சொல்றேன்ல, இந்த n to n சொல்லும்போது for the value of x 1 2 3 எல்லாம் ஓகே. இப்போ 1 வரும்போது எனக்கு அவுட்புட் என்ன வந்திருக்கும்? 5. 2 வரும்போது 10, 3 வரும்போது 15. கரெக்டா? அப்போ இந்த மிடில் மிச்சம் இருக்கிற நம்பர்லாம் எனக்கு ஆகலல்ல. See, what I told is for real number to real number. நான் சொல்றது புரியுதா? ரியல் டு ரியல் தான் எனக்கு கிராஃபாவே வரும். ஓகே, ரியல் டு ரியல் தான் எனக்கு என்னவா இருக்கும்? கிராஃபாவே இருக்கும். இங்க எனக்கு நேச்சுரல் டு நேச்சுரல்னு சொல்லும்போது எனக்கு சம் நம்பர்ஸ் இங்க விட்டு போயிருக்குல்ல, அதனால நாட் சப்ஜெக்ட். ஓகே, see, very important question. So you can do this question guys. Now இப்போயே கூட நோட் எடுங்க, இந்த சம்ம போடுங்க. So என்ன சொல்லிருக்காங்க? show that natural to natural is given by x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even, is both. show that ன்னு சொல்லிட்டாலே மறந்துடாத, show that ன்னு சொல்லிட்டாலே அது என்னவா தான் இருக்க போகுது? அவன் சொல்றது தான். அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான்? 1 to 1 and on to ன்ட்டான். அப்போ 1 to 1 and on to 1 நான் ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும், அவ்வளோதானே? ஓகே, 1 to 1 and on to ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 1, இங்க எனக்கு 2 கேஸ் இருக்கு. ஓகே, 3 கேஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ என்ன பண்ணுவேன்? எக்ஸ் ஒய்ன்னு 2 நம்பர் எடுத்துக்கிறேன், நானே எடுத்துக்கிறேன். அந்த 2 நம்பர் ஈக்குவல். ஸோ ரெண்டும் ஈவனா இருந்துச்சுன்னா என்ன நடந்திருக்கும்? எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்ன்னு வரும்.